ایک مرتبہ پھر آپ کو ورلڈ ٹی20 کی آل امپورٹنٹ ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج پاکستان کو بھارت کے خلاف شکست کا سامنا کرنا پڑا ورلڈ کپ، اور ہم سب کہیں نہ کہیں دکھی تو ہے نا کہ میچ گریو کرنے کے بعد ہم ہار گئے، لیکن ہماری یہ ٹرانسمیشن، تھینک یو ویری مچ پیپسی کولا لیز جنہوں نے ہماری اس ٹرانسمیشن کو پریزنٹس کیا، جبکہ ہمارے تمام اسپانسر جیز کی میں بات کر لیتا ہوں، بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی بات کر لوں، کفیلہ کی بات کر لوں، ٹیکس رات لینووو کی بات کر لوں، تھینک یو ویری مچ آپ تمام لوگوں کا، کیونکہ اسپانسرز ہوتے ہیں تو پھر کام کرنے کا مزہ آتا ہے، اور جو اچھی چیز ہے کفیلہ کے آنر بھی یہاں بیٹھے ہوئے، بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے آنر بھی یہاں بیٹھے ہوئے، اور لینووو مولر اینڈ فپس کے بزنس ہیڈ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب لوگ ہم مل کے چلا رہے ہیں، وہیں پر ہی پاکستان کا بہت بڑا نام، 2 ورلڈ کپ میں نمائندگی کرنے والے صادق محمد صاحب، شعیب حبیب صاحب جیسا کرکٹ میں ایک بڑا نام، وہ سارے لوگ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہے۔ آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ ونس اگین۔ مزمل بھائی اب ذرا میں تھوڑا سا ادھر سے آ جاؤں، ایسا نہ ہو کہ آپ دونوں اتنا بولتے ہیں میرے اسپانسر ہی چلے جائیں، ہمیں تو موقع ہی نہیں مل رہا بات کرنے کا۔ مزمل بھائی ذرا تھوڑے سے they are learning the trade. میں ادھر جا نہیں پاؤں گا، مجھے لگ رہا ہے وہ learning the trade. آہستہ آہستہ سب آئیں گے، یہ بتا دوں ابھی یہ پہلے 2 دن صرف دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد یہ ماحول کو ایڈجسٹ کر جائیں گے۔ ہم ٹرین کر رہے ہیں نا۔ مزمل بھائی ہم بہت زیادہ اس نو بال پہ بات کر رہے تھے، آپ سے سٹارٹ لوں گا۔ ذرا پروڈکشن ٹیم وہ دونوں چیزیں دکھائیے گا کہ جس وقت شان مسعود کا کیچ لیا تھا روی چندرن ایشون نے، وہ بھی دکھائیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ایک شارٹ رن کو 3 مرتبہ چیک کیا تھا، ہر اینگل سے چیک کیا تھا، یہ بھی دکھائیے گا ذرا۔ یہ دیکھیں، یہ شان مسعود نے پل کرنے کے ہک کرنے گئے تھے اور سیلیبریشن تو شروع کر دی تھی، لیکن جب چیک کیا تو پھر کیچ آگے گرا تھا، اور اس طریقے سے لک فیور کر رہا تھا یہاں پہ پاکستان کرکٹ کو بہت زیادہ۔ شان مسعود کو کئی کیچز آگے پیچھے گرے تھے، اس کو چیک کیا، دین وہ بھی ذرا دکھائیے گا جلدی سے ہمیں۔ یہ جو نیکسٹ آپ دیکھیں گے اس میں ایک شارٹ رن کو 3 مرتبہ 3 اینگل سے چیک کیا گیا، ایک رن جو پاکستان کو جا رہا ہے وہ امپائرز اتنی باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ جو ایک کروشل نو بال تھی، جس وقت 3 بالیں رہ گئی تھی میچ میں اور اس پہ چھکا بھی لگ گیا تھا، اور صرف وراٹ کوہلی نے، حالانکہ نہ اسکوائر لیگ کے امپائر نے نو بال دی تھی اس وقت، اور نہ ہی جو ہے وہ وراٹ کوہلی جو ہے، صرف انہوں نے ایک کہا تھا کہ یہ نو بال ہے اور یہ بیٹسمین کا رائٹ ہے، وہ ضرور کہتا ہے کہ میرے اوپر یہ گیند تھا، اوپر آیا تھا، لیکن چیک تو کرتے کیا وہ بال اسپنر کا تھا، ڈپ کر رہا تھا نیچے کی جانب۔ یہ بھی ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر وہ بھی دکھائیں گے تو ضرور ہم نے دیکھنا ہوگا۔ اب ذرا یہ بھی دکھائیے گا کہ وہ جو بال تھی جو وراٹ کوہلی کی، اس کی ایک پکچر ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کی ویڈیو بہت زیادہ یوز نہیں کر سکتے، لیکن ذرا ایک دفعہ وہ بھی دکھا دیں تاکہ ہم جس پہ اتنی زیادہ بات کر رہے ہیں وہ معاملہ کیا آتا۔ یہ اسٹل ہے، اور اس اسٹل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی سوشل میڈیا پہ اس چیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، لیکن یہ جو اس تصویر کے اندر جو ٹویٹ کیا تھا، وہ ٹویٹ کیا تھا آسٹریلیا کے سابق کرکٹر بریڈ ہاگ نے۔ انہوں نے کہا وائی واز نو بال ناٹ ریویوڈ، کہ دیکھا کیوں نہیں اس کو، یہ ان کا کہنا تھا۔ دین ہاؤ کین اٹ ناٹ بی اے ڈیڈ بال وین کوہلی واز بولڈ آن اے فری ہٹ، لیکن وہ ایک قانون تھا، وہ تو لازمی طور پہ ایک قانون اب نیا ہے، 3 مہینے شاید بریڈ ہاگ کو نہیں پتا ہو، لیکن وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ اس کو ریویو کیوں نہیں کیا۔ لیکن انگلینڈ کے ناصر حسین کے حوالے سے بھی سوشل میڈیا پہ ایک چیز گردش کر رہی تھی، پروڈکشن ٹیم ذرا وہ بھی دکھائیے گا، اور اس کے بعد ہم اپنی بات چیت کے سلسلے کو، یہ ناصر حسین آپ کی اسکرین پر دکھائی دے رہے ہیں، انہوں نے کہا the umpires made some weird decision in favor of India today, but maybe we should keep quiet and not upset ICC and BCCI. brutally honest from ناصر حسین، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خاموش رہنا پڑے گا ICC اور BCCI کی وجہ سے، لیکن کچھ ایسے ڈیسیشن تھے جو پاکستان کے خلاف گئے۔ یہ صادق محمد نہیں کہہ رہے ہیں، یہ شعیب حبیب نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ظہور بھائی نہیں کہہ رہے ہیں، یہ رانا بھائی نہیں کہہ رہے ہیں، فہد بھائی نہیں کہہ رہے ہیں، مزمل بھائی نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ایک آسٹریلیا سے کہہ رہے ہیں، ایک انگلینڈ کے فارمر کیپٹن کہہ رہے ہیں۔ مزمل بھائی یہاں سے آپ اسٹارٹ لیں گے۔ جی سب سے پہلے تو میں روی چندر ایشور صاحب کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ جو انہوں نے اداکاری کا مظاہرہ کیا اس وقت، میرا خیال ہے کہ بڑے بڑے انہوں نے بالی ووڈ کے اداکاروں کو پیچھے چھوڑ دیا، مطلب ان کو پتہ لگ گیا کہ بال نیچے زمین کے اوپر گری ہے، اس کے بعد انہوں نے اس کو سمیٹا اور اٹھ کے وہ
ایسا دوڑ انہوں نے لگائی ہے اور جو ہے نا وہ نعرے مارتے ہوئے وہاں تک پہنچے ہیں وہ. اور ماشاءاللہ وہ جو پورا وہاں پر جو ماحول بنا ہوا تھا وہ اگر یہ ریویو نہیں ہوتا اور بار بار اس کو نہ دکھایا جاتا تو یہ تو آؤٹ ہو چکا تھا شان مسعود کا. اور پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ وہ جو سچویشن بنی ہوئی تھی اس وقت میچ کی, وہ اٹ واز ویری ویری کریٹیکل فار اس. تو سب سے پہلے تو یہ بات ہو گئی یہ جو ان کے کیچ کی ہو گئی کہ کیا ایک ایز اے اسپورٹس مین اسپرٹ. لیکن جو انہوں نے مزمل بھائی کیچ لیا ہے نا, یہ عام طور پہ پتہ نہیں چلتا کیونکہ آپ اپنا چہرہ ہٹا کے رکھتے ہیں اور بال پہ ڈائیو لگاتے ہیں کیونکہ چہرہ سامنے اگر لے کے جاتے ہیں تو لگنے کا ڈر ہوتا ہے. تو یہ اس کیچ میں چلے مارجن دے دیں, امپائر نے چیک کر لیا, یہ غلطی ہو جاتی ہے. اس کو اگر کرکٹنگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, نہیں میں یہاں تھوڑا سا جذباتی ہم لوگ ہو رہے ہیں, اس میں کیا ہے اگر خدا اگر ہوا بھی ہے تو یہ تو پاکستان کے فیور میں گیا ہے. شان تو واک بھی کر گیا تھا اور یہ تو ہوتا ہے, یہ تو شان واک نہیں کر کے شان نے اور دوسری چیز اور وہ جو اس کا افتخار کا دیکھا وہ بھی ٹچ اینڈ گو ہے. یہ تو پارٹ آف دا گیم ہے, یہ تو ہوتی رہتی ہیں چیزیں. سر مقصد ہے کہ نو بال چیک نہ کرنا وہ صحیح ہے اور یہ چیک کر لینا صحیح. میں سوال یہ ہے, ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اشون کو چاہیے تھا چیک سر یہ چیز نہیں تو نہیں ہے, لیکن میں جس سر آپ کو یاد ہوگا 2019 ورلڈ کپ کا فائنل آپ کو یاد ہوگا, انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کا مقابلہ تھا. اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا, دیکھیں امپائر آپ نے وہ دی اس کو لا نہیں پتا, وہ جو اس نے بورڈ پہ سر اس کو لا نہیں پتا, لیکن وہ ایک بات ضرور کہہ گیا جو آپ کو میرے خیال ہے شاید نہیں سمجھ میں آئی. یہ زبردستی کے ایشو ہیں یار, یہ کوئی اسپورٹ اسپرٹ کی بات سر کہنے کا مقصد ہے اشون کو چاہیے تھا کہ یار اس کو چیک دیکھیں. میں شاید اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا کہ اس کو پتہ نہیں چلا کیونکہ یہ بال واضح طور پہ زمین پہ لگ کر اس کے ہاتھ میں آئی ہے. تو میں یہ نہیں مانا جا رہا ہے اور امپائر نے وہی دیا ہے, لیکن اسپورٹس مین اسپرٹ کوئی چیز ہوتی ہے یار. اب یہ چلا, یہ تو ہوتا ہے ہر میچ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. نہیں لیکن کیا یہ آج کے میچ میں آپ ہی ہنس رہے ہیں, باقی کوئی نہیں ہنس رہا ہے. کیا یہ قابل افسوس نہیں ہے؟ میں اسپورٹس مین ہوں, میں کرکٹر ہوں, میں نے کرکٹ کھیلی ہے, یہ تو پارٹ آف دا گیم ہے. محسوس رانا بھائی ذرا بتائیے گا یار, یہ جو نو بال کیا چیک نہیں ہونی چاہیے تھی؟ ایک رن آؤٹ کو 6 اینگل سے چیک کیا جا رہا ہے اکشر پٹیل کے, اور اس کروشل موقع پہ نو بال چیک نہیں ہو رہی. ہر آدمی کہہ رہا ہے ریویو نہیں کیا, سوائے شعیب بھائی کے ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ ریویو کیوں نہیں کیا. ایک منٹ پلیز, آپ نے شاید آپ کو نہیں پتا صادق بھائی انٹرنیشنل میچ میں امپائرنگ بھی کر چکے ہیں. سر میں ابھی آتا ہوں آپ کے پاس, آپ دونوں نے تو جس طریقے سے سنبھالا ہوا میدان کو, میں آتا ہوں ابھی بات کرتا ہوں. جی رانا بھائی ذرا بتائیے گا. شعیب بھائی صحیح فرما رہے ہیں, ایز اے کرکٹر ان کی بات بالکل درست ہے, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے جو بنیاد ہے نا, ہم اس میں بہت پیچھے ہیں, ہمیں اس پہ غور کرنا ہوگا. فالٹ کہاں پہ ہے؟ انڈین جہاں بھی آپ کا انڈیا کا مقابلہ ہوگا آپ کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ ان کی اکانومی دیکھ لیں, ان کی چیزیں دیکھ لیں, ہم پیچھے جا رہے ہیں, ہمیں اس پہ غور کرنا پڑے گا. بالکل ایز اے قوم ہمیں غور کرنا پڑے گا. یہ میچ ایک سبق ہے, ایک بات ہے. یہ رہی بات فارم کی, یہ کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ آئی سی سی کے فارم پہ لے کے جائیں, اس بات کو ہر فارم پہ لے کے جائیں کہ دیکھیں دنیا دیکھ رہی ہے, سوشل میڈیا ہے, یہ ہر وقت کا تقاضا ہے. جب تھرڈ امپائر بیٹھا ہوا ہے, کہنے کا مقصد ہے آپ اگر ایک چیز آپ کے پاس آپشن موجود ہے, رانا بھائی اشتیاق بھائی, اگر آپ کے پاس ایک آپشن موجود ہے, وائی ناٹ آپ اس کو چیک کرنے کے لیے کیوں نہیں گئے؟ سر انڈین جب لیگ ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے, آپ کی بھی خواہش ہوگی کہ مجھے لیگ میں رکھ لے. پتا ہے وہ ڈالرز میں پیسے دیں گے یا کیا؟ سر ہمارے والے بھی اسی طرح سر دیکھیں بڑی مشکل سے آواز نکلتی ہے. اب وہاں سے جے شاہ کا تو اسٹیٹمنٹ آ گیا, رمیز راجہ صاحب کا نہیں آیا جو اسٹیٹمنٹ آنا چاہیے تھا. یہی تو بات ہے. ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات بری لگے, لیکن پلیز ہاں جی کیوں نہیں پلیز مجھے کیوں بری لگے؟ رمیز راجہ کے حوالے سے آپ کو اکثر برا لگ جاتا ہے. نہیں تو بولنا چاہیے تھا. اچھا رمیز راجہ کو بولنا چاہیے تھا, اسٹینڈ لینا چاہیے تھا. یہ جو جے شاہ کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا رمیز راجہ کا, کون سا اسٹیٹمنٹ آیا؟ نہیں آیا سر, کیا چاہتے ہیں کوئی ایسا اسٹینڈ نہیں آیا. جی ضرور بھائی آپ بتائیے. شعیب آتا ہوں میں آپ. سر تلواریں کیوں نکالیں گے؟ میں تو سمپل سی بات. شعیب بھائی رمیز راجہ کے استادوں میں سے ہیں, مطلب کوئی ایسا تھوڑی ہے. نہیں سر, ماشاءاللہ پاکستان کیپٹن چیئرمین پی سی بی ہے, اور
दुनिया की सारी नहीं, बड़ा अच्छा नाम है, अच्छा मैच माशाल्लाह, हुआ, समझा, बहुत अच्छा जहूर भाई जी, जहूर भाई ये जो चेक नहीं किया, जी, जी। ठीक है ना, सिवाय शुएब भाई के पूरी दुनिया कह रही है कि शुएब ये भाई का चेक नाम करना चाहिए था। शुएब भाई का नाम आएगा, शुएब भाई बोलेंगे फिर अश्विन बीच को में। चाहिए था नहीं, कि- क्या चेक करना चाहिए, क्या नो गलत बॉल, हुआ? नो बॉल को चेक ही नहीं किया दोनों ने। वो उसकी मिस्टेक है, वो मिस्टेक है, तो वो तो जो पहली मर्तबा आपके मुंह से ये मिस्टेक हाँ, का हाँ, लफ्ज जो निकला है, जो mistake 2 है घंटे वो- पूरे होने को आ रहे हैं। नहीं, मैंने इससे पहले जो बात करी है वो टच एंड गो पे बात करी है, वो बॉली कैच पे बात करी है। नहीं, आप इससे पहले आप जो बात कर रहे हैं नहीं, क्रिकेट मशीन है, ये क्रिकेट है, आप तो जब से यही बात कर रहे हैं। मैंने कोई ऐसी बात नहीं करी। मैंने जी जो- जरूर भाई, आप कुछ कह रहे जी थे। बिल्कुल, उस पे चाहिए था कि अंपायर को, अगर अंपायर के पास आए थे Review हमारे लेते। बैट्स क्या नाम है, कैप्टन आए थे और शाहीन अफरीदी आए थे कि इसको रिव्यू ले लें, लेकिन अंपायर ने उनकी सुनी नहीं है, नहीं लिया। बहरहाल इट्स गेम, पार्ट ऑफ गेम, दोनों टीमों ने अच्छा खेला और 20-20 ओवर T20 का मतलब है कि 20-20, और दोनों टीमों ने 20-20 ओवर पूरे खेले, कोई बॉल बाकी नहीं बची। सबसे अच्छी बात यह है, अच्छा मैच हुआ। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फहद एहसान भाई, आप क्या कहेंगे यहाँ पे? देखिए नसीम भाई, बहुत सारे फैसले ऐसे माजी में भी होते रहे हैं, हमने उस वक्त भी स्टैंड नहीं लिया, आज भी नहीं लिया, लेकिन हमें स्टैंड लेना पड़ेगा और लेना चाहिए। बाज मौके ऐसे गुजरे हैं जिसमें यही हमने बहस और तकरार रही कि फैसले नहीं हो सके, आईसीसी नहीं बोला, हमारा कैप्टन कुछ नहीं बोल सका, बहुत सारी जगहों पे ये हुए और पाकिस्तान फिर हारा वो मैच। बिल्कुल इसी तरीके से हमें लेना चाहिए था वो स्टैंड। उस वक्त हमारे खिलाड़ियों को सपोर्ट की जरूरत थी। हमारे जो आईसीसी के हमारे मेंबरान हैं, हमारे मुल्क के मेंबरान हैं, हमारा जो चेयरमैन है, उसको बोलना चाहिए था, सपोर्ट करना चाहिए था। उनके ऊपर इतना प्रेशर वेरी था उस गुड, वक्त यस, दिस इज कि बिल्कुल आपको बोलना चाहिए बिल्कुल था और support खुल के करना बोलना खुल के चाहिए। बोलना चाहिए और हमें आइंदा आने के लिए तैयारी करनी चाहिए कि अगर दोबारा ऐसा वक्त हमारे ऊपर आता है तो हमने क्या लेना है। चेयरमैन पीसीबी उम्मीद लगा के तो नहीं बैठे कभी हालात अच्छे होंगे तो कमेंट्री करने जाना पड़े। भाई बोलना चाहिए आपको। वसीम अकरम बोल रहे हैं, सारे बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे? असल में सूरत हाल तो यही है ना, हो सकता था कि किसी वक्त भी उनको बुला लें कमेंट्री के लिए। हाँ। हमारे तो सूट तैयार होते हैं। हाँ, एक- यही है। एक- भाई एक पहले दिलचस्प बात ये हमारे है- खिलाड़ियों, अभी तो खैर मैं रमीज आयो साहब की नहीं, मैंने वो सर और जी, भी आपको क्रिकेटर पता है देखे। ये आईसीसी बुलाता है कमेंट्री वगैरह के लिए? सर कौन बात हो रही है इंडियन एक प्रीमियर मिनट, आप लीग वकील नहीं बने। इंडियन प्रीमियर लीग आप की बात वकील हो रही है, वो नहीं- इंडियन क्रिकेट नसीम, बोर्ड ही आप बुलाता वकील है। नहीं बने। देखिए शुएब भाई, नहीं, शुएब भाई आप उन्होंने क्रिकेट की बात आईपीएल कर की रहे बात की है। शोएब भाई, मैं आपकी बिल्कुल बात से इत्तेफाक करता हूं। आईसीसी बुलाता है, लेकिन क्या आईसीसी के ऊपर इंडियन लॉबी का इस वक्त दबाव नहीं है? क्या आप इस बात को नहीं मानते? आप मानते हैं? बिल्कुल मानता हूं। हाँ, अब सुन लें, जब आप ये बात मानते हैं तो ये एशियन उसकी किसने परमिशन दी होगी? इंडिया ने दी है तो पाकिस्तान में हो रहा है ना। अगर वो नहीं चाहता तो पाकिस्तान को मिलता। सर वो परमिशन भी दे रहा है और आ भी नहीं रहा है। उस नहीं तो मेरी permission बात के का बाद जवाब आ वो आ भी गया। नहीं रहा, मेरी सर। बात का सर वो जवाब आ गया। परमिशन भी दे रहा है और आ भी नहीं रहा है। देखिए आप। देखिए वो यानी ये तो डिप्लोमेसी हुई ना कि डिप्लोमेसी नहीं हुई सर, ये हमें डिप्लोमेसी क्रिकेट का नहीं पता हुई। है, ये डिप्लोमेसी। बताना है कि मेरी ताकत है, जाओ तुम करा लो। यार आप मैं सब नहीं आऊंगा। एक्सेप्ट अरे, दुनिया what is this एक्सेप्ट यार? करती है कि उसकी ताकत है, इसमें कोई नई चीज थोड़ी है कोई। आप भी उस वसीम ताकत भाई, में थोड़ा सा इंडिया लग रहे हैं मुझे। ताकत तो बन गई ना, इकॉनमी के शुएब हिसाब भाई से भी बन अगली गया। दफा कोई जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं आप आईपीएल ICC में। जितनी आपकी बातें लग रही है ना सर, सपोर्टिंग थोड़ी सी जी। कल से शुएब भाई की सपोर्ट है, कल से। यार पूरी हम सब अगर ने मेरी कहा कि गलत पाकिस्तान सपोर्ट तो जीतेगा। नहीं बोलूंगा, सपोर्ट तो नहीं बोलूंगा। अगर मैंने जो बातें बोली हैं क्या वो गलत हैं? अभी भाई ने बोला कि मैच 20 ओवर तक गया, 20 ओवर, मैंने कल भी 50-50 बोला था। मैंने अभी आपको क्या बोला? 50-50 के मायने तो मैच टाई होगा ही नहीं। मैंने आपको क्या बोला था? सर, रिजल्ट आ गया तो कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। सर, रिजल्ट आ गया तो कहाँ से 50-50? आज अगर आप सर, खाने की बात 50-50 नहीं था, खाने की 20-20 हो बात गया कर रहे हैं तो मैंने कल भी क्या बोला था? कहीं ऐसा ना हो कि हम भूखे चले जाएं। जी फात भाई, आप बात कर रहे थे ये यानी शुएब भाई जो है वो ज़हनी तौर पे तैयार थे कल से कि ऐसा कुछ होने वाला है आज, इसलिए शुएब भाई ने विक्ट्री का निशान भी नहीं बनाया हमारे साथ। और सादिक लेकिन- भाई को कहा खाना खा के आना। हाँ, दोनों और जो है सादिक भाई को उन्होंने कह दिया खाना घर से खा के आइएगा। हाँ, ये तारीख उनको खत्म डेट करके पे आनी भिजवा है। दिया बेगम के साथ और खुद घर पे खा के खाना खा के आ रहे हैं। आपको पता है हम लोगों ने खाना नहीं खाया है, छोड़े अभी आप जी। फात नसीम भाई देखिए, जब हमारे पास थर्ड एम्पायर का ऑप्शन है और हम मैच में 2-3 दफा इस ऑप्शन को अवेल कर चुके हैं, तो बिल्कुल एम्पायर को चाहिए था कि वो एक दफा थर्ड एम्पायर को जरूर कॉल करता। इतना बड़ा आपके ऊपर इतना बड़ा मैच चल रहा है, इतना आपका चीजें चल रही हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड आप मतलब उसमें बिल्कुल तमाशाई थे। आखिरी ओवर में है, दोनों टीमों के दरमियान मैच है, चेक करना तो चाहिए। ये बिल्कुल
لینا چاہیے تھا تھرڈ زیادتی ہے امپائر کو, ہمارے یہ ساتھ. زیادتی ہے. جی بالکل. اور آئی سی سی کا ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں ان کو بولنا چاہیے, یہ فیصلہ اٹھانا چاہیے کہ اب آنے والے وقت میں ہم نے کیا کردار ادا کرنا ہے, ہماری ٹیم کو کس طرح سپورٹ کرنا ہے, اور آگے کیا فیصلے ہونے چاہیے. لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے نسیم بھائی کہ آج کے ایک میچ کی جو انکم ہوئی ہے آئی سی سی کو تقریباً $8 ملین کے قریب ہوئی ہے. World $8 record, ملین world record. ورلڈ ریکارڈ ایک دن کا میچ آئی سی سی نے کروایا. سر لیکن پاکستان کی اہمیت کتنی ہے؟ جی پاکستان کی اگر وہ اس کے بعد پیسہ اتنا نہیں ہے تو بھی کتنی اہمیت ہے. سر انڈیا کے بعد جو سب سے زیادہ پیسہ ریز کرتا ہے وہ پاکستان کرتا ہے. جی اس بات کو سمجھتے. صادق بھائی اگر آپ نے ان کو سن لیا تو میری طرف بھی آ جائیں ذرا. صادق میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو تھرڈ امپائر کو ریفر نہیں کیا, اس کو ذرا تھوڑا ڈیفائن تو کریں. تھرڈ امپائر کو تبھی ریفر کرتے ہیں جبکہ وہ امپائر اگر چاہے گا تو. نہیں کیوں نہیں چاہے گا سر؟ اگر میں ایز اے کیپٹن کہہ رہا ہوں. میری بات کمپلیٹ ہونے دو, جی آپ میں سن لیں. اوکے. دیکھیں تھرڈ امپائر جو ہے وہ تبھی اس کے کمنٹ دے گا جب فیلڈ امپائر اس سے پوچھے گا, ورنہ نہیں بولے گا وہ. سر فیلڈ امپائر نے نہیں پوچھا, یہ غلطی تھی. غلطی ہے یہ امپائر کی جو لسٹ ہوگی, پوائنٹ سسٹم جو امپائر کا بنا ہوگا اس کے اندر یہ ایک غلطی ہوگی, ان کے پوائنٹس جو ہیں کم ہو گئے, کم ہو جائیں تو گے. پتہ نہیں وہ کم ہوں گے نہیں ہوں گے. فیور میں تو انڈیا کے گئی ہے سر. ہوتے ہیں. اب اس کو کرکٹنگ پوائنٹ آف ویو سے لیں نا آپ. ڈونٹ کرٹیسائز ایوری تھنگ. کرٹیسائز کرو تو اپنے بالر پہ کرو جنہوں نے اتنے رن بنوائے. کیا خیال ہے سر؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے یا کوئی بھی امپائر سب نیوٹرل ہیں, کوئی کسی کے فیور میں نہیں کرتا. جی جب تک, کیونکہ آئی سی سی بیٹھا ہوا ہے اور ٹیلی ویژن ہے, ٹیکنالوجی ہے, کہیں پہ بھی آئی سی سی انٹرفیئر نہیں کرے گا کبھی بھی امپائر کے ساتھ. انٹرفیئر وہ آفٹر دا میچ ایک بند کمرے میں کرے گا کہ یہ آپ نے غلطی کی ہے, یہ آپ کے ویوز ہیں, یہاں پہ آپ یہ دیکھیں, آپ کو انٹروین کرنا چاہیے تھا. جیسے انہوں نے کہا کہ ریفر کرنا چاہیے, وہ بات ہے. ہم تو یہی بات کر رہے ہیں کہ ریفر کرنا چاہیے. کرنا چاہیے, نہیں کرنا تو وہ اس کی صوابدید ہے. لیکن وہ جو وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے ریفر نہیں کیا تو وہ ان سے ملے ہوئے ہیں. یہ بات نہ کریں. یہ ان سے ملے ہوئے نہیں ہیں آپ کے خیال میں؟ کوئی نہیں ملا ہوا. اس لیے نہیں ملا ہوا کہ یہ جو امپائرنگ کا جو شعبہ ہے یہ اتنا کیا معنی رکھتا ہے ان امپائرز کے لیے. جتنے بھی بڑے بڑے پلیئر جتنے جو کھیلتے ہیں, آج علیم ڈار کو کیوں ہم 3 سال سے وہ نمبر 1 رہا, کیونکہ اس کی ڈیسیشن میکنگ بہت اچھی تھی. کس نے اس کو 3 سال نمبر 1 کیا؟ آئی سی سی نے کیا. سر اب انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل اور اس کا پوائنٹ سسٹم اتنا سمجھ میں اس لیے نہیں آتا. دیکھیں ابھی دھرما سینا سے اتنی بڑا بلنڈر ہوا تھا 2019 فائنل میں. ایک منٹ اگر اب آپ کہتے ہیں کہ آئی سی سی کے اوپر انڈیا کا بہت دباؤ ہے, تو ابھی ناصر حسین نے بھی کچھ نہیں بولا ان کے لیے. انہوں نے کہا کہ انڈیا اور آئی سی سی کے درمیان جو کچھ بھی ڈیسیشنز ہوتی ہیں وہ ان کی خود کی ڈیسیشن ہے. وہ ان کے اگینسٹ نہیں بولتے, وہ ان کے اگینسٹ نہیں بولتے, بیکاز دے آر دی منی میکنگ. ناصر حسین نے یہ نہیں بولا. ناصر حسین کہتا ہے یہی کہا, نہ کہتے ہوئے بھی سب کچھ سر ناصر حسین کہہ رہا ہے. دبے الفاظ میں کیا نا, صادق بھائی دبے الفاظ نہیں, صادق بھائی دبے الفاظ میں نہیں, اس نے یہ لفظ کہا ہے. اس نے اس سے زیادہ میرے خیال ہے کوئی کہہ نہیں سکتا جتنی بڑی بات وہ کہہ گیا. وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے the umpires made some weird decision ہے نا in favor of India. اس سے بڑی اور کیا بات کہے گا. دین اس کے بعد وہ کہتا ہے today but maybe we should keep quiet. اور ہمیں سب کو چپ رہنا چاہیے. سر وہ ساری بات کہہ کے سر اس نے اپنے روزگار بھی تو بند نہیں کرنا, وہ بھی کمنٹری کرنے جانا ہے. ایک منٹ ناصر حسین نے یہی بولا نا کہ انڈیا کے فیور میں ڈیسیشن گئے. اس ایک ڈیسیشن کے علاوہ کوئی دوسرا ڈیسیشن بتا دو جو پاکستان انڈیا کے فیور میں گیا اسی میچ میں, بتا دیں.
सर एक क्रूशल मौके के ऊपर सर एक डिसीजन पे डिसीजन मैच 19 इधर उधर हो गया, आप कह रहे हैं एक डिसीजन। सर मेरा कहने का मकसद है एक डिसीजन। मगर विराट कोहली आउट हो गया, ये कौन बना था? देखिए, ये भी कोई अंपायर- हार्ड डिसीजन। देखिए- अगर ये फास्ट बॉलर गेन कर रहा होता तो फिर 100% ये नो बॉल हो सकती थी। ये इसीलिए स्पिनर की तो मैं बात कर रहा हूँ हाँ, सर। तो यहाँ और क्या- एक चीज मैं आपको बताऊं, आप अगर आप क्रीज से बाहर आ गए तो कितनी भी ऊपर गेंद है वो नो बॉल नहीं होगी। हाँ, वो तो है। अगर और उसका पैर अगर आप देखेंगे, दोबारा जरा दिखाइएगा कितना क्लोज यहां से, उसका पैर बिल्कुल क्रीज के कॉर्नर पे मारा है, है उसका उसने बिल्कुल step out कॉर्नर करके पर नहीं है। मारा। सर स्टेप आउट नहीं किया, लेकिन ही इज आउट ऑफ द क्रीज। हो सकता है, हैं? ही इज आउट ऑफ द क्रीज। अगर आप देखेंगे हाँ, उसका तो पैर, बैकफुट उसका तो मैं उसका शोएब पैर और सादिक अब भाई, मैं देख आपको लें। बताऊं, अगर आप इसको बार बार रिव्यू करें देखिए ना, उसका तो आपको ये उसका बैकफुट जो है सर, बैकफुट- वो क्रीज के पास है, लाइन के पास है, उसका फ्रंट फुट सर बाहर है। उसका जो उसका फ्रंट पैर है फुट ना, बाहर है, उसका देखें क्रीज, उसका वो नीचे वाले टेलीविजन में देखें कितना साफ नजर आ रहा है, उसका बैकफुट लाइन को टच कर रहा है। सर बहुत स्लाइटली सा टच नहीं कर रहा सर। क्या बात कर रहे हो? सर देखिए टच है। अब मैं क्या टच करूं? कर रहा है ना, उसका फ्रंट फुट बाहर है, वो स्टेप आउट उसने नहीं किया, ये उसने क्रिकेटर फ्रंट ही फुट समझ पे सकता है। उसने ये फ्रंट फुट पे क्रिकेटर। उसको मारा फील्ड है। अंपायर को थोड़ा देखना चाहिए था कि पूछ लेते तो अच्छी बात नहीं थी। सर, देखें, ऐसे नहीं एक होता। मिनट एक मिनट, Right. फ्रंट अंपायर जो है, जब तक के अंपायर की Recommend नहीं करता। डिसीजन थी ना, ये प्लेयरों की डिसीजन नहीं थी, प्लेयर नहीं मांग सकता ये। फील्ड नहीं, प्लेयर ने मांगा सर था, मांगा, फील्ड अंपायर ने प्लेयर फोर मांगते नहीं हैं। किया। सर शान मसूद ने भी नहीं चेक मांगता। करने का कहा था। फिर उसके जो है नहीं। देख लेता। शान मसूद बाबर- ने भी बाबर भी अंपायर गया को था। चेक करने का कहा था, तो फिर अंपायर ने रेफर Yes, किया है। नहीं। उससे पहले रेफर नहीं किया, अंपायर ने अपना डिसीजन आउट नहीं, दिया और कहीं फिर भी थर्ड अंपायर को कहा अगर कि आप third चेक अंपायर को उसने करें। यूं सर करके नहीं मॉडर्न करा। डे क्रिकेट में आप एक चीज देखते हैं, थर्ड अंपायर की इन्फ्लुएंस यहां भी आप देख सकते हैं कि अगर नो बॉल फील्ड अंपायर नहीं देख सका है और वो नो बॉल है, तो थर्ड अंपायर वहां से उनको बताता है कि ये नो बॉल है, इसको दो। वो कहने का मकसद है हाँ, थर्ड वो अंपायर अगर इसलिए है। सर चेक करता, नहीं, देखिए, जब नहीं थर्ड है। अंपायर की इतनी देखिए अथॉरिटी नसीम है, भाई, थर्ड नहीं अंपायर है। का मकसद क्यों है? अगर मैच में थर्ड अंपायर आया है तो उसका मकसद क्या है? बताइए। यही मकसद है ना कि वो अगर दोनों अंपायर जो फील्ड में मौजूद हैं नहीं पूरा कर सकते तो आप Yeah. third umpire Only- के पास- उसका रोल है। एक मिनट, only सादिक on भाई के certain सुन रहे हैं। That is the conditions। turning point. नहीं फाद भाई, मैं वो- ये वो- सादिक भाई सही कह रहे हैं, Certain- जब तक वो रेफर नहीं करेगा ना, Third umpire नहीं आएगा। Third सर umpire- रेफर Yes. करना चाहिए, यही तो बात कर रहे हैं। उसने रेफर ना क्यों करके नहीं किया? इंडिया को फेवर दिया। बात ये हो रही है कि उसने रेफर चलिए, ना आगे करके बढ़ाएं, इंडिया आगे को फेवर बढ़ाएं, दिया है। आगे बढ़ाए। सर आपकी खुशी में आज जितनी देख रहा हूं ना, मैं एक ब्रेक लेके आता हूं तो इस पर जरा डिटेल में बात करेंगे। आप एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करें। पाकिस्तान में बच्चों को भी आज बहुत तकलीफ है, क्योंकि अब आखिरी ओवर तक वो समझ रहे थे हमारी टीम ये मैच जीत जाएगी, और वाकई में हम जश्न मनाने की पोजीशन में आ गए थे। कफीला का फूड तकरीबन आधा रेडी हो गया था, उसको आधे वक्त में रोकना पड़ा। बिन एहसान ने जाके अपना प्लॉट देख लिया था। मुजम्मिल भाई लेनोवो के ऑफिस चले गए थे कि लैपटॉप लेके आओ, ये मैच हम जीत जाएंगे। सिवाय सिर्फ अगर शुएब भाई जरा थोड़े से अपसेट थे उस मौके में, बाकी सब लोग खुशी मना रहे थे। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ तो इस पर और डिटेल में बात करूंगा। वर्ल्ड टी20 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप और हम सब, जिसे प्रेजेंट्स किया है पेप्सी कोला एंड लेज ने, जबकि हमारे तमाम टाइटल स्पॉन्सर्स जिसमें जैज भी है, टैक्सरात, लिनोवो, इसके साथ कफीला रेस्टोरेंट एंड बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी ट्रांसमिशन के साथ जुड़े हुए हैं, और उससे ज़्यादा शुक्रिया ये है कि बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के सीईओ फहद एहसान साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, कफीला के सीईओ भी यहाँ पर मौजूद हैं, और कफील शुएब भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। कफील शुएब भाई मैं अभी आता हूँ, आपसे डिटेल में थोड़ी सी मैंने बात करनी है। राना साहब भी रिप्रेजेंट करते हैं, सीईओ हैं यूसुफ एंड सन्स के। तो ये तमाम के तमाम लोग, और इसके साथ ये डेवलपर्स भी हैं, बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के। अब ज़रा जल्दी जल्दी सादिक भाई थोड़ी बात करें। सादिक भाई, शहनशाह अफरीदी आपको लगे प्रॉपर मैच फिटनेस, मैच रिदम? जी नहीं, फिटनेस तो उनकी कोई उसमें नहीं था, मगर बॉलिंग करने का अंदाज जो था, इतने 2-3 महीने के बाद वो आए, मगर उन्होंने जो मैं समझता हूँ, जो मेरी रीडिंग है उनको, कि ही वॉज नॉट नॉर्मल, ही वॉज ट्राइंग टू हार्ड।
سمجھے جب آپ رسکی تو نہیں ہے یہ رسکی ہو سکتا ہے دوبارہ کیونکہ انی انجری ہے. he was trying too hard سمجھا. تو اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ ٹرائی بہت زیادہ کرتے ہیں کہ میں آؤٹ کروں گا, میں یہ کروں گا, وہ کروں گا, یور مائنڈ سیٹ از کہ میں اس کو تیز کروں گا یا ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. تو اب آپ اس کو یہ دیکھیں کہ اس کا جو سوئنگ بال تھا اس نے ایک بھی بال ان سوئنگ نہیں ہوا اس کا. یس یس ٹھیک ہے. اور اس بیکاز کہ اس کی باڈی سسٹم جو تھی وہ اتنی ٹائٹ تھی کہ اس کا جو بال کا جو ریلیز ہوتا ہے, یہ بال کو آپ نے سوئنگ کرنا ہوتا ہے گا تو آپ کا بال, آپ ان کے بالوں کو اگر آپ دیکھیں غور سے تو ان کے بال کی جو سیم ہے وہ یوں چلتی ہے گی جی. سمجھا. اور جب یوں چلتی ہے تو وہ پھر ایئر کو کاٹتی ہے, ڈائنامک سسٹم, ایئر ڈائنامک سسٹم بن جاتا ہے گا. جی. تو اس کی وجہ انجینئرنگ جو جانتے ہیں یہاں پہ رانا صاحب جیسے آپ جانتے ہوں گے, تو اس کے اندر وہ اس لیے وہ سوئنگ ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوگا. انجینئرنگ یہ ہوا بلڈنگ کی کرتے یہ ہیں, ہوا باڈی کی کہ پوری کرتے ہیں. جی جی شعیب بھائی. فارمولا بتا رہے ہیں. یہ ہوا کہ اس نے جب گیند کری, جتنی بھی اووریں کی ہیں اس نے زور لگایا. جب زور لگایا تو بال کے جو ریولیوشن تھا وہ سیم جو تھی وہ نہیں جا رہی تھی, وہ سیم ایسے جا رہی تھی سیدھی, تو اس لیے وہ سوئنگ نہیں ہوا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو آخری جو اوور کے اندر اس نے جو گیند کی ہے وہ اوور دا وکٹ گیند کرنی چاہیے تھی اسے. وہ راؤنڈ دا وکٹ آ وہ گیا, راؤنڈ دا وکٹ آیا. اس کا بال نظر آ رہا تھا. تو وہ کیا وہ کہ ایک تو شارٹ گیندیں کرتے تھے, اتنی اسپیڈ والا بالر جو ہے, اسپیڈ والا بالر جو ہے وہ آپ کو وہ کہتے ہیں وائٹ بال کی لائن پہ کرنا چاہیے تھا, اس کو یارکرز کرنے چاہیے تھے تاکہ وہ مس کرتا. دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ جب آپ ان کے اندر بال آئے گا تو آپ کا صرف ایک کیچ آؤٹ کرنے کی ایک آپ کے پاس رہتی ہے سچویشن. یا وہ ایل بی ڈبلیو نہیں ہو سکتا, وہ بول نہیں ہو سکتا راؤنڈ دا وکٹ, کیونکہ اینگل ڈفرینٹ ہے. جب اینگل ڈفرینٹ ہوگا تو دو ڈیسیشن جو تین کامن ڈیسیشن ہے آؤٹ کرنے کی جو, تو وہ دو اس کے فیور میں چلی جائیں گی. گڈ پوائنٹ. بہت شاندار, بہت شاندار. تو آپ اس طریقے سے دیکھیں, صادق بھائی, اس طریقے سے دیکھیں. صادق بھائی ایک کتاب کا نام ہے. اتنا شعیب بھائی ہے, نہیں وہ مزمل بھائی, وہ ظاہر شعیب بھائی لگ رہے ہیں بالکل. وہ صرف جی جی بتائیے. میں یہ کہتا دیکھیں ابھی جیسے شاہین پہ بات ہوئی ہے, شاہین ماشاءاللہ دوسرا میچ کھیلا, شاہین نے مطلب بڑے اچھے گیند کرے, اور جبکہ شاہین نے میں سمجھتا ہوں 7 ڈاٹ بال بھی کرے. ہمارے ہر بالر نے گیند اچھی کرے ہیں لیکن ان کو جس ٹائم پہ یوز کرنا چاہیے تھا اس جگہ ویسے یوز نہیں کر سکے. ایک چیز میں اور بتا دوں, یہ جو انڈیا نے نو ڈاؤٹ 20 اوورز کا میچ ضرور تھا, لیکن انڈیا نے تقریباً 6 اوور 2 بال ڈاٹ باٹس کھیلے, مطلب 34 اوور 4 پہ رنز کرے. ہم نے سب کچھ اچھی تھی, سب کنٹرول میں تھا, ہمارا کپتان کنٹرول نہیں کر سکا. جس اسٹیج پہ ہم کے میچ ہے, شاہین آپ کو کمپلیٹ فٹ لگے مطلب اس میچ کے حساب سے ظہور بھائی یہی آپ کا اوپینین بھی چاہوں گا اس پہ میں کہ شاہین شاہ افریدی کے آپ کو مکمل فٹ لگے. ہمیں جو ایکچولی ہمیں جو ارلی اسٹرائک چاہیے تھی, ارلی وکٹیں چاہیے تھی, وہ کسی اور بالر نے دے دی. ہم جو ڈپینڈ کرتے تھے شاہین آفریدی پہ, وہ کہیں اور چلی گئی. اٹس پارٹ آف گیم. ہم جو کام کرتا ہوں ان چاروں کو گھر بھیج دیتا ہوں. بھیج دو گے تو مزہ آ جائے گا, اور پروگرام یہی کہہ رہا ہوں میں کہ آپ چاروں تو جاؤ یار, میں سے بات کر لوں. میں جو صادق بھائی نے بات کی وہ بالکل 100% صحیح تھی. اس کی بول جو ہے سینز نہیں ہو رہی تھی, اور بابر اعظم نے تھوڑی سی غلطی کی. جو اگر اس نے یہ جو اس کو اوور دیا ہے نواز کو, اگر اس کو 3 چھکے 1 اوور میں پڑ گئے تھے تو بیچ میں میرے خیال میں میری یہ رائے تھی کہ افتخار سے 1 اوور نکالنا چاہیے. تو لاسٹ اوور جو ہے وہ یا شاہین افریدی کو یا پھر ہمارے اور کسی دن ہوتا ہے. جی بالکل, افتخار کا آج دن تھا, جی کیچ بھی وہ لے رہے ہیں, بالکل افتخار کو لانا چاہیے تھا, اس کا دن تھا, اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس کو لے کے آئیں. اور 1 اوور جو ہے
जो नवाज का वो कम करना चाहिए था, वहाँ एक ओवर इसको जो देना सर, चाहिए था मेलबर्न का पूरा इफ्तिखार को, क्राउड चाचा और चाचा लास्ट चीख ओवर जो रहा है था। नसीम शाह या हमारा जो मेन बॉलर उसको देना चाहिए। इसमें काफ़ी जो है पाकिस्तान मैच के अंदर आ सकता था। जो 3 बॉलों से 2 वाइड कर दी, 1 नो बॉल कर दी, बीच में थोड़े मसले मसाइल हुए, वो 9 गेंद का ओवर हो गया। और वहाँ राणा भाई आपका भी भाई, जल्दी जल्दी ओपिनियन चाहूंगा असल में ये मैच जो है ना साबी जंग होता है इंडिया पाकिस्तान का। मैं समझता हूँ कि हमारा कप्तान जो है ना उसको कंट्रोल नहीं कर सका। हमारा कप्तान जरा अभी थोड़ा सा साफ वाइज कमजोर है। बाकी इंशाल्लाह आगे अल्लाह से उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। ये मैच इंडिया से स्पेशली असाब की जंग थी, तो उसमें हो सकता है कोई डिसीजन एक्सपर्ट जो कह रहे हैं कि वो ठीक मेरा ख्याल है इंडिया पाकिस्तान के मैच को एक्चुअली चूंकि हाई वोल्टेज मैच होता है, इस वजह से इसको बहुत ज्यादा हम अहमियत देते हैं, लेकिन दिस इज नॉट एंड ऑफ लाइफ। हम अभी गेम में मौजूद हैं और वी विल कम बैक इंशाल्लाह। अभी तो देखिए, हम इब्तिदा है। मुजम्मिल भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम 10 विकेटों से नहीं हारे जी। कि मोरल गिर गया जो लास्ट इंडिया हारा था। हम लास्ट कॉल पे मैच हारे। और आपको याद होगा हम सब बात यही कर रहे थे कि हम सेमीफाइनल तक कोई मैच नहीं हारे थे, कोई वेकअप कॉल नहीं मिली और हम सेमीफाइनल जाके लूज कर गए थे। तो माइट बी दिस इज अ वेरी गुड वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम एट द सेम टाइम। मेरा ख्याल ये कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। ये आज का मैं इस लिहाज से नहीं कि हम मैच आ रहे हैं इंडिया से, लेकिन इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि ये एक वेकअप कॉल है। हमारी जितनी इस वक्त डिसीजन मेकिंग के अंदर मिस्टेक्स हुई हैं, हम उससे सबक सीख सकते हैं। आप एक बात भी कहने कह रहे थे मुजम्मिल भाई, जल्दी से उसको जी, मैं एक बहुत जरूरी बात, चूंकि आज का मैच बहुत ही हाई वोल्टेज मैच था और जाहिर है हम सबकी तवज्जो उसकी तरफ है, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हो रही है जिसकी तवज्जो मैं दिलाना चाहूंगा हुकूमत पाकिस्तान से। इस वक्त आईटी इंडस्ट्री के साथ साथ बहुत सारी और इंडस्ट्रीज एलसीज ना खुलने की वजह से शदीद तकलीफ के अंदर हैं, लेकिन आईटी इंडस्ट्री इस वक्त सख्त एक टर्मोइल से गुजर रही है। उसकी वजह यह है कि आईटी इंडस्ट्री तकरीबन पूरे साल के अंदर 84 डॉट की जो पीसीटी कोड है उसके अंडर में 325 मिलियन डॉलर की हर साल इंपोर्ट करता है, जिसके अंदर लैपटॉप, डेस्कटॉप और सर्वर्स शामिल होते हैं। और उसके अंदर अगर आप सिर्फ लैपटॉप और डेस्कटॉप को देखें तो तकरीबन 270 मिलियन डॉलर सिर्फ उसका हजम बनता है जो पाकिस्तान के अंदर आता है। इस वक्त तकरीबन 4 महीने से कोई एलसी पाकिस्तान के अंदर इस पीसीटी कोड के अंदर नहीं खोली जा रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक बहुत हाई रिस्क के ऊपर है। अल्लाह ना करे कोई भी मिसहैप होता है जिसके अंदर कोई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या कोई बड़ा हमारा इदारा जहां पर हमारे डेटा सेंटर्स हैं, जहां पर हमारी स्टोरेज लगी होती हैं आईटी की, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर जितनी इंडस्ट्रीज हैं उसकी बैकबोन आईटी इंडस्ट्री होती है। तो अगर आपके पास हार्डवेयर इक्विपमेंट मौजूद नहीं होगा पाकिस्तान के अंदर, जो पिछले 4 महीने की इंपोर्ट रोकने की वजह से इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है कि ना लैपटॉप मार्केट के अंदर अवेलेबल है, ना डेस्कटॉप अवेलेबल है, ना सर्वर्स अवेलेबल है, ना स्टोरेज अवेलेबल है। तो मुझे खदशा है कि अल्लाह ना करे अगर कोई भी मिसहैप होता है कि आग लगने की सूरत में, कोई साइबर अटैक की सूरत में, तो पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल हालत के अंदर आ जाएगा। तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान से दरखास्त है कि फौरी तौर पे इसका कोई सद्देबाब किया जाए और आईटी इंडस्ट्री के लिए कोई कोटा मखसूस किया जाए ताकि ये लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर और स्टोरेज पाकिस्तान के अंदर दोबारा से लाई जा सके। वेरी गुड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मुजम्मिल भाई ने रेज किया, लेकिन मुझे खदशा ये है, आपका खदशा तो हो गया, मुझे कुछ बच्चों से बात करनी है, वो रह जाएगी। बस जल्दी से आपने मुझे बताया शहीनशाह अफरीदी, कल हम बिन एहसान पे और बात करेंगे। शहीनशाह अफरीदी फिट लगे आपको? देखें, वो हमारा शाहीन है, आज नहीं चल सका कोई बात नहीं, लेकिन मैच विनर बॉलर है वो। आज पहला मैच था, आगे और मैच बाकी है, इंशाल्लाह कमबैक करेगा, टीम पूरी हमारी कमबैक करेगी और विनर टीम है हमारी, हम पूरा सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा गैप रहा वो कवर कर जाएंगे इंशाल्लाह। वेकअप कॉल हमें मिल गई है। अब पाकिस्तान इंडिया के मैच में बच्चों को बहुत ज्यादा एक लगाव होता है। कुछ बच्चे मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। या तशरीफ लाए और आप दोनों बेटियां भी मेरी तशरीफ लाएंगी, जल्दी से आ जाओ, जरा बात सुनेंगे आपकी। यही भाई आप इधर आए, मेरे साथ खड़े हो जाए यहाँ पे। आज जिस तरह आओ बेटा, आप आइए बेटा, मेरे दोनों इधर आ रहे हैं। ये जो मैच लूज कर गए या भाई, ये हुआ क्या है? दरअसल जब नवाज को उन्होंने लास्ट ओवर दिया था तो मुझे पता था कि नवाज की बॉल पे लोग छक्के मारेंगे, क्योंकि जब नवाज ने अपना पहला ओवर लिया था तो इंडिया पहले से छक्के मारे जा रहा था बार बार। तो मुझे या तो हारिफ रऊफ या फिर नसीम शाह को ओवर देना चाहिए था, क्योंकि कम से कम डॉट बॉल्स तो लग जाती हैं कि
बॉलें वेस्ट ना होती हैं ऐसे। वो हारिस रऊफ ने भी तो 2 छक्के खा लिए थे आखिरी 2 गेंदों पे, वो भी तो बहुत क्रूशल थे ना। जी, तकलीफ कितनी हुई? तकलीफ तो अभी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है क्योंकि पहला मैच है, अगर फाइनल होता तो फिर और ज़्यादा होती। हाँ, ये की बात अच्छी है। बेटा आपका नाम? राबिया। रबिया, क्या मैच हार गए, पूरा जीता हुआ मैच गवा दिया हमने। मुझे लगता है सारा मसला लास्ट और सेकंड लास्ट ओवर्स में हुआ। उस वक्त तक मैच पूरा कंट्रोल में था और उसके बाद एंड में जो बॉलों पे विराट कोहली के 2 छक्के पड़े, उसके बाद बस मैच हाथ से निकलता गया और फिर जो नो बॉल पे 3 रन पड़े, उसके बाद तो बिल्कुल ही खत्म हो गया मैच। पाकिस्तान तकलीफ कितनी हुई वैसे ही, जब जीता हुआ मैच हारे हम? जब हारा मैच जीत जाते हैं तो खुशी होती है, तो अब कोई बात नहीं, जीता मैच हार भी गए। That's the spirit। जी बेटा जल्दी से बताएं क्या फीलिंग है आज अंदर? मैं तो बहुत परेशान हूँ। मेरी फीलिंग ये है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पहला मैच था तो हार जीत तो होती है, और अगर आखिरी मैच हारते तो ज़्यादा दुख होता है। जैसे इंग्लैंड के साथ अभी हम हारे थे आखिरी मैच, तो उसका ज़्यादा दुख था, और अभी जब हम जीते तो उसका भी खुशी थी। जब पुराना मैच हम जीते थे सीरीज़, वो उसकी भी खुशी थी, और हम एटलीस्ट सेकंड आए। फर्स्ट 2 टीमों का मैच था, फर्स्ट वो आए, सेकंड हम आए। इसको हम ये कह सकते हैं, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। दिल से कह रहे हो ना? ओके, वेल डन। ठीक है, ये बच्चे हैं हमारे ना, यया, रबिया, आपका नाम क्या था? राफिया। और ये बच्चों के जज्बात आपके सामने है यहाँ पर। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सुनने चाहिए। एक एक बच्चा जो है ना वो ये आप देख रहा होता है, एक एक बच्चा जो है ना वो दुआ कर रहा होता है। बहुत सारे बच्चे खाना भी नहीं खाते हैं यहाँ पे। शुएब भाई ने भी जो है वो आज खाना नहीं खाया है यहाँ पे। शुएब भाई थैंक यू वेरी मच, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़हूर भाई आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। राना भाई थैंक यू वेरी मच। सादिक मोहम्मद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ से आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा आपको। फाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल भाई थैंक यू वेरी मच। और मुजम्मिल भाई जितना खूबसूरत आप बोलते हैं, आपके तीनों बच्चे भी उतना ही खूबसूरत बोलते हैं और बहुत ही अच्छा बोलते हैं माशाल्लाह। ऐड करना चाहता हूँ कि हम अगर प्रोग्राम खत्म करने के बाद कर लें। हमारे बाबर आजम को हम इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमारे पास इतना इस कैलिबर का कोई प्लेयर है ही नहीं जिसको हम कप्तान बनाएं। इसको ये वाकई बहुत बड़ी पॉइंट रेज की है। इस कैलिबर का कोई खिलाड़ी नहीं है जिसको हम कप्तान बनाए। थैंक यू वेरी मच यया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड रबिया एंड राफिया थैंक यू वेरी मच। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। इन बच्चों से थोड़ा सा तो ख्याल करें कि ये बच्चे कितना क्रिकेट से प्यार, इधर ही खड़े हो, कितना प्यार करते हैं। मैं अपनी बात कह रहा हूँ आज आप लोगों के दम पे, तो इनके दिल जितने जुड़े हुए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज आप अच्छा खेले लेकिन जीता हुआ मैच हार गए। आइंदा हम आपसे उम्मीद नहीं करेंगे कि आप आने वाले मैचेस में इंशाअल्लाह पाकिस्तान और इन बच्चों की दुआओं का, प्यार का, मोहब्बत का बहुत एहसास करेंगे। और हम जानते हैं आप इस चीज़ की पूरी कोशिश भी करते होंगे। जहाँ गलतियाँ हुई हैं उनको बेहतर करें। 2 मैचेस खेले जाएंगे कल 12 बजने वाले, यानी आज ही होने वाला है। यहाँ पे बांग्लादेश वर्सेस नेदरलैंड एंड साउथ अफ्रीका वर्सेस जिम्बाब्वे। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम, यया, रबिया और सबके साथ, अपनी पूरी मेहमानों के साथ चाहता है इजाज़त। ज़िंदगी रही तो पे कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।